जय जगन्नाथ। सिद्धार्थ भक्तिर भक्ति संगम कार्यक्रम को आपण मान को स्वागत जनाऊँगी। भक्ति संगम कार्यक्रम रे आपण माने पूर्वर बहु भजन जनाण ओडसी छांद चौपदी इत्यादि शुणी आसी। आज आम गहन रे अछंती जड़े विशिष्ट गायक अनुभूति संपन्न गायक प्रथम धाड़ीर गायक श्रीजुक्त दुखीश्याम त्रिपाठी महोदय। मुझे मंच को स्वागत जनाऊँगी एवं स्वागत करुँची आमर वाद्ययंत्र थिबा समस्त वाद्ययंत्र शिल्पी माने समस्त स्वागत करुँची। आजिर छांद अच्छी कवि श्रीवत्स महापात्रंकर एक विशिष्ट छांद जो बरज वधू मानकर विरह वर्णित ताहाकु कहा जाए प्रणय पत्रिका काव्य। यही जो प्रणय पत्रिका काव्य से काव्यर जो छांद से छांदर प्रथम पद को गान करने मु अनुरोध करी आमर कंठशिल्पी श्रीयुक्त दुखीश्याम त्रिपाठी को। भक्ति संगम बरज भूषण कृष्ण बरजी बरज सुर कार्य रे बाहर गहणे बरज द्रुत गतिशील स्व ज्योतित स्यंदने बसाई निये अक्रूर जगत बंदने। बरजभूषण हेउचंती कृष्णचंद्र। से मथुरा रे बंदीशाला रे जन्म नहीं सारा परे नंद घरे आसी बढ़ीचंती। तांको जीवन रे मारी देवा पाई कलमश हटई देवा पाई कंस जो प्रयोजन करिथिला से प्रयोजन से समस्त उपायर परिसमाप्ति घटी सारा परे अक्रूर को पठेइचंती धनुयात्रा को आमंत्रण करने पाई कृष्ण और बलराम को। कृष्णचंद्र तांकर बरजर ब्रजवधू एवं तांकर सखा सखेती समस्त को त्याग करी एभली सुर कार्य रे बाहरी चंती मथुरा कटक को। द्रुत गति रे अक्रूर बही नहीं से चंदन रथ को एवं से रथ रे विराजमान करिचंती जगत बंदन कृष्ण और बलराम। एबे सुनिबा ता परवर्ती पद माननकु अनुरोध करुची परवर्ती पद गान करिबा पाई। कांदिले बरजबासी अदृष्ट विनिंदी चाहू चाहू रहु बर बिलंघे कालिंदी धाइले तुर गबर मथुरा कुभे कातर क्रंदन स्वन पृष्ठ देशे शुभे। गोपपुर रे गोपबाला माने कृष्ण और बलराम को गोपपुर छाड़िया पाई चाहू नाहंती। सेमानंकर प्रिय एवं परम हेउचंती कृष्ण और बलराम। जेतेबेले अक्रूर संवाद देइचंती धनु उत्सव को मथुरा जीवा पाई सेतिके बेले जशवंती एवं नंदराजांकर मध्य हृदय रे कंपन सृष्टि होती। कारण जहाँ को क्षणे छाड़ापी से माने चाहती ना। एक कथा शुणी सारा परे बरजवाड़ी मानकर हृदय किपरि होइथिबो से माने विषादित होइचंती। कारण गोटे क्षण से माने छाड़वा को चाहती कृष्ण और बलराम को। से माने जानिचंती पुतना आसीथिला तार स्तन्य रे विषपान करेइथिला एवं बकासुर अघासुर एभली अनेक आसीचंती विपत्ति सृष्टि होइची। एक कथा मध्य से माने जानिचंती। आज गोटे नुआ
ଉପାୟ ନୁହେଁ ତ। ତେଣୁକରି କ୍ରନ୍ଦନରତା ଅଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ, ବରଜବଧୂମାନେ। ଏଠି କବି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରେ କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ରୂର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଅତି କମନୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ କହୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିଲେ ବରଜବାସୀ ଅଦୃଷ୍ଟ ବିନିନ୍ଦି। ବି ଉପସର୍ଗ ନିନ୍ଦେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ବିଧାତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଅଦୃଷ୍ଟ, ତୁମେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାହିଁକି ସଂଗଠନ କରିଛ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାହିଁକି ଘଟେଇଲ ଯେ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ସେ ଚାଲିଯିବେ ମଥୁରା। କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ରଥ ଯମୁନା ପାରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଲଙ୍ଘି ଯାଇଛି କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ଏବଂ ତୁରଙ୍ଗମାନେ, ଘୋଡ଼ାମାନେ ଝପଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ମଥୁରା ଦିଗରେ। ପଛରୁ ଶୁଭୁଛି ବରଜବଧୂମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ। କାତର କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ୱନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରଜ ରୋରୁଦ୍ୟମାନ, କ୍ରନ୍ଦନରତ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁ ସମୟ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରଜ ବିଷାଦିତ। କବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ପତ୍ରିକାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରେ ସେଦିନ ଭକ୍ତଚରଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଅକ୍ରୂର ଯେତେବେଳେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅକ୍ରୂର ଭାବୁଛି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି, ମୋର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଆଜି ମୋ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯାହା ଘଟୁନା କାହିଁକି, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା ହିଁ ଘଟିବ ଅବଶ୍ୟ। ବରଜବାଳୀଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନର ଧ୍ୱନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷାଦରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅଟକି ଯାଇ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଗୋପବାଳୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଯିବି ମଥୁରା, ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବି ଏବଂ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି, ତୁମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, ବିଷାଦିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେଇ ବିଷାଦ ବିମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଗୋପବାଳୀମାନେ ଏଭଳି ରସ ପାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଛାନ୍ଦରେ ବିଳାପ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଳାପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଅକ୍ରୂର ରଥ ଗତି କରି ଚାଲିଛି ମଥୁରା ଦିଗରେ ଏବଂ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି, ସେତେ ବ୍ୟାକୁଳର ରୋଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବ୍ରଜରେ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ତେବେ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ଛାନ୍ଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଗାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ। ଜନମନ ଲାଭ ଛାଦେ ବିଚ୍ଛେଦ ଜଳଦ, ବିଚ୍ଛେଦ ଜଳଦ, ବିସ୍ତାରି ଚିନ୍ତା ତିମିର ଅଶୁଭ ପରଦ, ଅଶୁଭ ପରଦ। ପ୍ରଚଳେ ଘଣ୍ଟି ବିଜୁଳି ଚମକିତ ଚିତ୍ତ, ଚମକିତ ଚିତ୍ତ, ଚମକପ୍ରଦ ଆଶଙ୍କା କୁଳିଶ ଧ୍ୱନିତ, କୁଳିଶ ଧ୍ୱନିତ। କବି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ମହାପାତ୍ର ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ଗୋପ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ବିଷାଦ ଛାଇ ଯାଇଛି। ବ୍ରଜବାଳୀମାନେ ତ କ୍ରନ୍ଦନରତା, ବିଷାଦିତ, ଗୋପରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାଟିରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇ ଯାଇଛି କ୍ରନ୍ଦନର ଧ୍ୱନି। ଏବଂ ଏ ବିଚ୍ଛେଦ ଜଳଦ କହିଲେ ମେଘ,
ଆକାଶରେ ମେଘମାନ ମଧ୍ୟ ରୋରୁଦ୍ୟମାନ। ଜଳଧର ବର୍ଷାକୁ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଳଦ କ'ଣ ବର୍ଷା ଦେଉଛି? ଜଳଦ ବର୍ଷା କରୁନାହିଁ। ବ୍ରଜରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନରତା। ଏଇଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ଜନମନ ନଭ ଏବଂ ଆକାଶ ଏବଂ ମେଘମାଳା ମଧ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନରତ ଅଛନ୍ତି ବିରହରେ। ଏବଂ ଏଇ ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ଧକାର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅଶୁଭ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ରହିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେହି ଭୂମିଖଣ୍ଡ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଭିତରେ ନିପତିତ ହେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଚମକି ଉଠିଛି ଏବଂ କୁଳିଶ କହିଲେ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବଜ୍ର ଓ ବିଜୁଳି ଯେଭଳି ମାରେ ସେହିଭଳି ଜନମନର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବିଷାଦ ଛାଇଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରନ୍ଦନରତ କରିଛି। ଏଇଠି ଅନୁରୋଧ କରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଗାଇ ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ପରପଦ ଗାଇ ଆମକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ବରସି ଅଜସ୍ର ଧାର ବିଷାଦ ବରସା, ସିକ୍ତ କରାଇଲା ରାଧା ଅପଘନ ରସା। কি করিবে কাহি ଯିବେ ନ ପାରିଲେ ଜାଣି, ବିରହ ସରିତେ ବহে ଯମୁନା ଜାଣି। ଆକାଶରେ ମେଘଖଣ୍ଡ ଦେଖାଦେଇଛି, ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ଏବଂ ବଜ୍ର ମଧ୍ୟ ନିପାତ ହେଇଛି। ବର୍ଷାର ବାରିଧାରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରଜ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷାର ଧାରା ନା ବିଷାଦର ଦୁଃଖର ଅଶ୍ରୁର ଧାରା? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବଳରାମଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦରେ ବ୍ରଜବଧୂ ତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ବ୍ରଜର ସଖା ସଖୀ ସମସ୍ତେ ତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଏଠି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସିକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅପଘନ କହିଲେ ଶରୀର। ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ କାହାକୁ କହିବେ? ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେଉଁ ବିଷାଦ, ସେ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଖିର ଲୁହରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କି କହିବେ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, କି କରିବେ କାହିଁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣେଇବେ ଦୁଃଖ, ସେ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠି କହିଛନ୍ତି ବିରହ ସରିତରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାବ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ହେଇଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଗାଇ ଆମକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। হরস বইত পড়ি বিরস বিষমে, কুচিন্তা সলীলা বর্তে চক্র সম ভ্রমে। আরোহী কিশোরী চিত্ত অসম্ভাଳ ভଳି, কাতরে পড়িলে তଳେ বিভ্রমরে ঢଳି। ଅଶ୍ରୁର ବର୍ଷା ସେଦିନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ
ବ୍ୟାକୁଳିତ କରିଥିଲା। ଏଭଳି ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋତକର ଉଜାଣି ଉଠିଥିଲା। ସେହି ଉଜାଣି ଦୁଃଖର ସମୁଦ୍ରରେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦର ବୋଇତଟିଏ ପଡ଼ି ଏପଟ ହୁଏ, ବିରସ ହୋଇଯାଏ। ଏଭଳି ବିରସ, ବିଷମ ବିରସରେ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଜାହାଜ, ସୁଖରୂପକ ଜାହାଜ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏମିତି ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇ ବ୍ରଜରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଦିନ ସୁଖ, ଯେତିକି ଦିନ ଯମୁନାକୁ ଜଳ ଆଣି ଗଲାବେଳେ ସୁଖ, ଭଳି କୁଞ୍ଜବନରେ ନିଆଳି ଲତା ମୂଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସଖ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସଖ୍ୟରେ ଯେମିତି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ସେ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୁଖର ବୋଇତ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମା ରାଧାରାଣୀ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ହରସ ଆଉ ବିଷାଦରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନୌକା ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଆଉ କାତର ହେଇ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଭୂପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଅକ୍ରୁର ରଥ ବାହି ନେଉଛି ମଥୁରା ଆଡ଼କୁ, ପଛରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଛି ବ୍ରଜବାଳୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆଖିର ଲୁହରେ ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି ମା ରାଧାରାଣୀ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣିବା ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ବ୍ରଜର ମଧ୍ୟ କିଭଳି ସ୍ୱରୂପ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ। ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସହାୟକ ଯେତେ ସୁରଗଣ, କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ କରିଥିଲେ ଗୋପାବତରଣ। ବୃଷଭାନୁ ଯେ ମା ଭଜୁ ବିରହ ପାଗଳି, ସରଗେ କଲେ ପ୍ରୟାଣ ତେଜି ଗୋପସ୍ଥଳୀ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା ଘଟିଛି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଶଶାଗରା ଧରା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଭୂଖଣ୍ଡ। ଏଠିକି ସେ ଲୀଳା ମାନସରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ କେତେବେଳେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଥାଆନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସଖୀ ସଖାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେହି ସଖୀ ସଖାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଲୋକର, ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକର ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଅତନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିବେଦିତ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ଗୋପଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋପରେ ଧେନୁ ଜଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କର ଲହୁଣୀ ଦେବା ଓ ନ ଦେବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ବୃଷଭାନୁ ଜେମା, ବୃଷଭାନୁ ନନ୍ଦିନୀ ରାଧାରାଣୀ ଭଜୁଛନ୍ତି ବିରହରେ। ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବିରହରେ, ସେ ଆଉ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପତ୍ରରେ ପତ୍ରରେ ବ୍ରଜର ଧୂଳିକଣାରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳିଆ କମଳ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳ ପତ୍ର, ଶ୍ୟାମଳ ପତ୍ରରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଗଳିନୀ ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ସରଗେ କଲେ ପ୍ରୟାଣ ତେଜି ଗୋପସ୍ଥଳୀ। ଏଠି ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ଏ ଗୋପସ୍ଥଳୀ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଷାଦିତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଶୁଣିବା। ସୁଧର୍ମା ମଣ୍ଡିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଘେନି ସୁରଗଣ, ବେହରଣେ ସୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିହିଲେ ଭାଷଣ। ଜାଣ ତୁମେ ଦେବଗଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ସୁର ନର ହିତେ ସିନା ଧରାବତରଣ।
ବ୍ରଜରେ ରାଧାରାଣୀ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବିରହରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀମାନେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ମହାପାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଧର୍ମା ସଭା, ସେହି ସୁଧର୍ମା ସଭାକୁ ସୁରଗଣମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡ ବ୍ରଜଭୂମି ବିଷାଦିତ ହେଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି କବି ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତିର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ବରଜ ଭୂଷଣ କୃଷ୍ଣ ବରଜି ବରଜ, ସୁର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାର ଗହଣେ ବରଜ। ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଅଶ୍ୱଯୋଚିତ ସ୍ୟନ୍ଦନେ, ବସାଇ ନିଏ ଅକ୍ରୂର ଜଗତ ବନ୍ଦନେ। କାନ୍ଦିଲେ ବରଜବାସୀ ଅଦୃଷ୍ଟ ବିନିନ୍ଦି, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରହୁ ବର ବିଲଙ୍ଘେ କାଳିନ୍ଦି। ଧାଇଲେ ତୁର ଗବର ମଥୁରା କକୁଭେ, କାତର କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ୱନ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ଶୁଭେ।